ادھر مدینہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو حکم دے رکھا تھا کہ ذرا سی بات ان تک پہنچائی جائے تاکہ وہ ہدایات بر وقت دے سکیں۔ انہوں نے اعلیٰ نسل کے سبا رفتار گھوڑوں کا اور قاصدوں کے تھکے ہوئے گھوڑے بدلنے کے لیے یہ انتظام کیا تھا کہ تھوڑے فاصلے پر چوکیاں بنا دی تھیں۔ ادھر مدائن میں یزدگرد تک رستم کا پیغام پہنچا کہ وہ لشکر کو میدان جنگ میں لے جا رہا ہے اور لڑائی شروع کی جا رہی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ اگلی اطلاع بہت بڑی خوشخبری ہوگی، رستم نے یزدگرد کے نام پیغام میں کہا تھا۔ ادھر مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا قاصد پہنچا، جس میں لکھا گیا تھا کہ فارسی میدان میں آ رہے ہیں اور اگلے پیغام تک جنگ شروع ہو چکی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام کے جواب میں کچھ ہدایات لکھی، جن میں ایک یہ تھی کہ دشمن کتنا ہی آپ کو نہ للکارے دریا پار نہ کرنا، فارسیوں کو دریا کے اس طرف لانا، اس طرح تمہارے سامنے دریا اور پیچھے عرب کا ریگستان ہوگا۔ اگر تم دشمن کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ دریا میں ڈوب جائے گا، اور اگر دشمن کو تم اپنے اوپر غالب ہوتا دیکھو تو پیچھے اپنے ریگستان میں آ جاؤ، دشمن اس ریگستان میں بھٹک جائے گا۔ یہ وہی ہدایت تھی جو مثنہ بن حارثہ شہید نے وصیت کے طور پر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے لیے چھوڑی تھی، اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی سعد رضی اللہ عنہ کو یہی ہدایات پیشی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی ہدایت کا اعادہ کر رہے تھے۔ جنگ کی خبروں نے مدینہ اور مدائن میں ایسی بیداری پیدا کر دی جیسے قبروں سے مردے بھی نکل آئے ہوں۔ مدینہ میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہر نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ الہی میں مجاہدین کی فتح کی دعا کے علاوہ یہ ضرور کہتے کہ کمک تیار رکھو، گھوڑے تیار رکھو۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عراق کا محاذ مثنہ بن حارثہ نے کھلوایا تھا، اور انہوں نے پے در پے کامیابیاں حاصل کر کے اپنی جان اسی محاذ پر قربان کر دی تھی۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں پیپ پڑتی رہی اور مثنہ دشمن کے سر پر موجود رہے، لڑتے رہے، حتیٰ کہ اسی زخم نے ان کی جان لے لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مثنہ کی شہادت کا بڑا رنج تھا۔ اتنا قیمتی سالار قربان کر کے امیر المؤمنین عراق سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن بات کچھ اور بھی تھی۔ اس بات کا بہت پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ خسرو پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پرزے کر کے اور پھونک مار کر پرزے اڑا دیے تھے۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اپنے یمن کے گورنر بازان کو پیغام بھیجا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے مدائن بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حکم کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اسلام مجھ سے پہلے مدائن پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خسرو پرویز کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی سزا فوراً ہی دے دی تھی۔ وہ جو اپنے آپ کو خدا کا ہم پلہ سمجھتا تھا، اپنے بیٹے کے ہاتھوں قید میں پھینکا گیا، پھر بیٹے کے ہی ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کے لیے یہی سزا کیا کم تھی کہ اس کی بیویوں نے اس کے ان جرنیلوں اور جاگیرداروں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے جنہیں پرویز خاک پا سمجھتا تھا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ پرویز نے اپنے جس گورنر بازان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کا حکم دیا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر تو عشق رسول کی دیوانگی طاری رہتی تھی۔ انہوں نے خسرو پرویز کی اس گستاخی کو اپنے اعصاب پر سوار کر لیا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشگوئی کو پورا کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح پرویز نے دعوت اسلام کے پیغام کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اسی طرح سلطنت فارس ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ جائے گی۔ اس کے علاوہ عراق سرسبز و شاداب علاقہ تھا جس کی زمین سونا اگلتی تھی۔ یہ علاقہ فتح ہو جانے سے سلطنت اسلامیہ کو وسعت ہی نہیں بلکہ اقتصادی تقویت مل سکتی تھی۔ مدائن میں یزدگرد بہت خوش تھا کہ رستم لڑنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ اس نے رستم کو یہ پیغام بھیجا، رستم، مدائن میں اب شکست کی خبر نہ آئے، اس لشکر کو صرف تمہارے ہاتھی کچل دیں گے جس کی تعداد صرف 40,000 ہے اور جس کا سپہ سالار اپنے خیمے میں معذور پڑا ہے۔ مجھے ایک جاسوس نے اطلاع دی ہے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار کسی ایسے درد میں مبتلا ہے کہ وہ ایک قدم بھی چلنے کے قابل نہیں، اور گھوڑے کی پیٹھ پر تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں کے لشکر کی حالت بے مہار اونٹ جیسی ہوگی۔ یہ اونٹ تمہارا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ لشکر میں بعض مسلمان سعد سے ناراض ہیں۔ رستم کو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی اس جسمانی حالت کا علم نہیں تھا۔ اب اسے علم ہوا تو اس نے اپنے تمام جرنیلوں کو بتایا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار خیمے میں معذور پڑا ہے۔ اگر تم نے مسلمانوں کو ایک بار بکھیر دیا تو فتح ہماری ہوگی، رستم نے جرنیلوں سے کہا۔ ان کی ترتیب تباہ کر دینا۔ اس سوال کا جواب ذرا طویل ہے کہ وہ کون جاسوس تھا جو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی یہ حالت دیکھ گیا تھا۔ مسلمانوں
मुसलमानों के कैंप में दुश्मन के जासूसों का दाखिला मुमकिन न था। जासूस को ये भी पता चल गया कि बाज मुसलमान अपने सिपा सालार से नाराज हैं। ये खबर गलत नहीं थी। बाज कबीलों के सरदार वाकई साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास से खुश नहीं थे। इस नाराजी की वजह ये थी कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीमारी को लश्कर से पोशीदा रखा गया था। लश्कर को पता चलता कि उनके सिपा सालार माजूर हैं तो मुजाहिदीन का हौसला मजरू होने का अंदेशा था। साद रज़ियल्लाहु अन्हु लश्कर की कमान से दस्तबरदार नहीं हुए थे, ना उनका कोई ऐसा इरादा था। उन्होंने मैदान जंग में लश्कर की तरतीब मुकर्रर कर दी थी और लड़ने के लिए मैदान का इंतखाब कर लिया था। इस मैदान के करीब एक महल के खंडरात थे। ये महल कुदैस के नाम से मशहूर था। मैदान जंग की तरफ इसका हिस्सा अभी खंडर नहीं बना था। ये हिस्सा 2 मंजिला था। इसके अलावा इसकी खिड़कियां खासी चौड़ी थीं। इनसे दूर दूर तक मैदान जंग नजर आता था। बाला खाना खासा बुलंद होने की वजह से लड़ाई का तमाम मंजर बड़ी अच्छी तरह देखा जा सकता था। साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास ने अपने आप को वहां मुंतकिल करा लिया। उन्हें रात के वक्त जब लश्कर सोया हुआ था उठाकर बाला खाने पर ले गए थे। वहां उनके लिए आम चारपाइयों से जरा ऊंची चारपाई रखी गई, बिस्तर बिछाया गया और साद रज़ियल्लाहु अन्हु इस पर लेट गए। मैदान जंग में एक सिपा सालार की जरूरत तो बहरहाल थी। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन अरतफा को कायम मकाम सिपा सालार और अमीर लश्कर मुकर्रर कर दिया। लश्कर को बताना जरूरी था कि मैदान जंग में वो किससे अहकाम लें। लश्कर में खलबली सी देखने में आई। सालारी में साद रज़ियल्लाहु अन्हु का अपना एक मकाम था, इसलिए मुजाहिदीन उनके अकीदतमंद थे। वो ये पूछने में हक बजानिब थे कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ गए। मसलहत इसी में थी कि सारे लश्कर को बता दिया जाए। मुजाहिदीन इस्लाम सारे लश्कर में ऐलान किया गया, साद बिन अबी वक़ास इस वक्त बीमार हैं, इतने के घोड़े की पीठ पर नहीं बैठ सकते, इसलिए खालिद बिन अरतफा को उनकी जगह सिपा सालार मुकर्रर किया गया है। ये सही है कि मुसलमानों में इत्तेहाद था, लेकिन कबीलों के सरदारों की फितरत में अभी ये वस्फ मौजूद था कि वो एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते थे। उनका ये वस्फ मैदान जंग में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि सूदमंद साबित होता था। मगर साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास के मामले में मालूम नहीं उन्हें क्या गलत फहमी हो गई कि मोहम्मद हसनैन हैकल के दिए हुए हवालों के मुताबिक लश्कर में चेबंगोइयां शुरू हो गईं कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु फारसियों का इतना बड़ा लश्कर देखकर मैदान जंग से जी चुरा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने बीमारी का बहाना बना लिया है। इब्ने खलकान और यूरोपी मौर्रिख स्कॉट ने लिखा है कि मुसलमानों के लश्कर में इराक के चंद अरबी बाशिंदे भी शामिल हो गए थे। अरब के ईसाई भी मुसलमानों के लश्कर में थे और उन्होंने शुजाअत के जौहर दिखाए थे। गालिब ख्याल ये है कि इराकी अरबों और अरबी ईसाइयों के भेस में 2-4 यहूदी भी लश्कर में आ गए थे और उन्होंने तकरीबकारी के लिए लश्कर में ये अफवाह फैला दी थी कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार नहीं बल्कि उन्होंने लड़ाई से बचने का बहाना बनाया है। तारीखों में लिखा है कि जिम्मेदार लोगों ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास पर बुज़दिली और कम हिम्मती के इल्जाम लगाए। जिम्मेदार लोगों से मुराद कबीलों के सरदार थे। लश्कर में साद रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ ऐसी रौ चली कि एक शायर ने जो लश्कर के साथ था शेर कह डाले जो कुछ यूं थे, हम लड़ते रहे हत्ता कि अल्लाह ने हमारे लिए फतह अर्ज़ा फरमा दी, लेकिन साद बिन अबी वक़ास कादसिया के दरवाजे के साथ चिपके रहे। हम जब मैदान जंग से वापस हुए तो हमारी बहुत सी औरतें बेवा हो चुकी थीं, लेकिन साद की बीवियां बेवा नहीं हुई। साद रज़ियल्लाहु अन्हु की तीमारदारी के लिए सलमा उनके साथ थीं। बाकी सब औरतों को मैदान जंग से दूर पीछे भेज दिया गया था। एतराज करने वालों ने ये इल्जाम भी लगाया कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरसुकून वक्त गुजारने के लिए अपनी नई बीवी को साथ रख लिया है। सलमा जितनी अक्लमंद और जुर्रतमंद थी, इतनी ही खूबसूरत भी थी। साद एक रोज कायम मकाम सिपा सालार खालिद बिन अरतफा ने सलमा की मौजूदगी में साद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, क्या तू नहीं जानता कि लश्कर में तुझ पर क्या बहतान बांधे जा रहे हैं? खुदा की कसम, इस जिल्लत से तो बेहतर है कि हम पसपाई की जिल्लत कबूल कर लें। क्या मनहूस अल्फाज तेरी जबान ने उगल दिए हैं इब्ने अरतफा? साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने भड़क कर कहा, खुदा की कसम, तू मुझसे कहलवाना चाहता है कि मैंने तुझे सिपा सालारी का रुतबा और जिम्मेदारियां देकर कोई गलती की है? खालिद बिन अरतफा ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास को बताया कि लश्कर में उनके खिलाफ क्या गलत फहमी पैदा हो गई है और वो क्या इल्जामात लगा रहे हैं। खालिद ने 2-3 कबीलों के सरदारों के नाम भी बताए जो बहतान तराशी करते फिर रहे थे। मुझे उठाओ और लश्कर के सामने करो। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं खिड़की में बैठ जाऊंगा जहां सारा लश्कर मुझे देख लेगा। नहीं, सलमा ने कहा, इन्हें उठाओ और नीचे ले जाकर इनके लश्कर के सामने करो। 2 आदमियों ने उन्हें कंधों पर उठाया। उठाने वालों में खालिद बिन अरतफा भी थे। उन्हें नीचे ले जाया गया। लश्कर को पहले ही इकट्ठा कर लिया गया था। साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास को कंधों पर उठाए हुए लश्कर के सामने से गुजारा गया
आया, सब ने देखा कि साद रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर कर्ब का तासुर नुमाया था। दो आदमियों के कंधों पर सवार होकर इस दर्द में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा हो गया था। चेहरे पर दर्द के तासुर के साथ गुस्से का तासुर भी था। कई एक मुजाहिद बुलंद आवाज से बोल पड़े, सिपा सालार बहुत बीमार हैं, इन्हें वापस ले जाओ। इब्ने अबी वकास, हमारे कानों में झूठ डाला गया था, इन्हें मदीना भेज दो। मुसन्ना बिन हारिसा भी इसी तरह बीमारी को दबाते रहे और शहीद हो गए। साद रज़ी अल्लाह अन्हु झूठे नहीं हो सकते, खुदा की कसम हमने मान लिया, सिपा सालार माजूर हैं। शोर बढ़ता गया। लश्कर ने मान लिया कि साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास वाकई बीमारी से माजूर हो गए हैं। साद रज़ी अल्लाह अन्हु कोई आम सी किस्म के सालार नहीं थे। उन्होंने जो मैदान मारे थे वो सब जानते थे। साद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने कबीले के सरकर्दा अफराद में से थे। उन्होंने अपने कबीले के 3000 रज़ाकार इस लश्कर में शामिल किए थे और इसके बाद 1000 मुंतखब घुड़सवार माँ घोड़े दिए थे। साद रज़ी अल्लाह अन्हु की अजमत तो ये थी कि मुमताज सहाबी थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने लड़ाई से बचने के लिए बीमारी का बहाना बना लिया है। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास का कबीला बनु वहेब था, जिसके 4000 मुजाहिदीन इस लश्कर में थे। वो अपने कबीले के सरदार के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने साद रज़ी अल्लाह अन्हु को बीमारी की हालत में नहीं देखा था, इसलिए खामोश थे। अब साद रज़ी अल्लाह अन्हु को तकलीफ और माजूरी की हालत में देखा तो सारे का सारा कबीला भड़क उठा। इन मुजाहिदीन का एहतजाजी शोरोगुल सबसे बुलंद था। साद रज़ी अल्लाह अन्हु को हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसन्ना की शहादत के बाद इस लश्कर की कमान देते हुए उन्हें कहा था कि साद, तुम बनु वहेब की सआदत हो। साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए। लश्कर खामोश हो गया। क्या उम्मत रसूल हक़ व सदाकत से दस्तबरदार हो गई है? साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। अगर नहीं तो क्या वो लोग खुद ही सामने आ जाएंगे जिन्होंने मेरे खिलाफ इल्जाम घड़े हैं? वो हक़ व सदाकत का जमाना था। 3-4 आदमी सामने आ गए। उन्होंने 1-2 आदमियों के बारे में कहा कि उन्होंने उन्हें ये बातें बताई थी। साद रज़ी अल्लाह अन्हु के अपने कबीले के 2 आदमियों ने निशानदही कर दी। इस तरह वो आदमी सामने आ गए जिन्होंने साद रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ इल्जाम सारे लश्कर में फैलाए थे। ये सुराग भी मिला कि 2 आदमी अरब के किसी गांव का नाम लेकर कुछ रोज पहले लश्कर में शामिल हुए थे। वो साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास के खिलाफ अफवाहें फैलाने में पेश थे और इस काम में बहुत सरगर्म रहे थे। उन्हें उनके नामों से कई बार पुकारा गया, लेकिन दोनों वहाँ नहीं थे। फिर वो कभी लश्कर में नजर नहीं आए। इससे मालूम होता है कि वो यहूदी थे जो मुजाहिदीन को सिपा सालार के खिलाफ भड़काने और लश्कर में फूट डालने के लिए आए थे। वो तो अपना काम करके चले गए, लेकिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास अपने मुजाहिदीन को बख्शने पर आमादा नहीं थे। उन्हें 2 आदमियों ने बहुत देर से कंधों पर उठा रखा था। साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने 2 और आदमियों से कहा कि वो उन्हें अपने कंधों पर उठा लें। उनके हुक्म की तामील हुई तो वो इन चंद एक आदमियों से मुखातिब हुए जिन्होंने सबसे ज्यादा अफवाहें फैलाई थी। खुदा की कसम, तुम खुशकिस्मत हो कि मैदान जंग में हो। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास ने कहा, अगर दुश्मन हमारे मुकाबिल न होता तो मैं तुम्हें इबरतनाक सजा देता। तुम्हारा जुर्म ये नहीं कि तुमने मुझे बदनाम किया है, मैं तुमसे बरतर नहीं हूँ, तुम में से ही हूँ। तुम्हारा जुर्म ये है कि तुमने सिपा सालार पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर लश्कर में बददिली फैलाई। तुमने लश्कर को दुश्मन की तरफ से गाफिल किया और फिर तुमने अपने लश्कर को इतना मुश्तइल किया कि सिपा सालार के खिलाफ लश्कर बागी हो सकता था। अगर मेरे खिलाफ ये इल्जामात किसी नामालूम आदमी ने घड़े थे तो तुम उसे पकड़कर मेरे पास लाते। साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने कायम मकाम सिपा सालार की तरफ देखा और बोले, इन सबको इस महल में कैद कर दिया जाए। तकरीबन तमाम मौर्रिखों ने ये वाक़या तफसील से लिखा है और ये भी लिखा है कि इन आदमियों का जुर्म जिस तरह साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास ने बयान किया है इतना संगीन था कि किसी और कौम का सिपा सालार होता तो इन तमाम को सजाए मौत दे देता। साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें मामूली सजा दी। कैद होने वालों में अरब का एक मशहूर शायर अबू महजन सक़फ़ी भी था, जो कलम का ही नहीं तलवार का भी धनी था। उसने जितनी शोहरत शेर व शायरी में पाई थी उससे ज्यादा शोहरत उसे बहादुरी में मिली थी। उसे भी सिपा सालार के खिलाफ बेबुनियाद अफवाहें फैलाने के जुर्म में कैद कर दिया गया था। अबू महजन सक़फ़ी में खराबी ये थी कि वो शराब पीता था। वो शराब पीने के जुर्म में कैद की सजा भुगत चुका था। उसे जब पता चला कि इराक के महाज पर फारसियों के खिलाफ मुजाहिदीन जा रहे हैं तो वो उनमें शामिल होकर महाज पर चला गया था। ये अशआर जो पहले बयान हो चुके हैं इसी के थे कि जब हम वापस हुए तो हमारी बहुत सी औरतें बेवा हो चुकी थीं। साद की बीवी बेवा नहीं हुई। इन कैदियों को बेड़ियां डाल दी गई थी। तिबरी ने 2 मौरिखों के हवाले से लिखा है कि मुजाहिदीन के लश्कर ने जब देखा कि मुजरिमों को उनके जुर्म के मुकाबले में बहुत थोड़ी सजा दी गई है तो लश्कर से आवाजें उठने लगी, साद हम तुम्हारी इताअत कबूल करते हैं, हमारे दिल साफ हो गए हैं, साद को हम अमीर लश्कर मानते हैं। लब्बैक सिपा सालार, लब्बैक अमीर लश्कर, लब्बैक साद बिन अबी वकास। खुदा की कसम
یہ الگ تھلگ آواز بنو بجیلہ کے سردار جرید بن عبداللہ کی تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر کے عہد کیا تھا کہ ہر اس شخص کی اطاعت کروں گا جسے اللہ صاحب علم و عمل بنائے گا، خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ میں اپنے پورے قبیلے کے ساتھ سعد بن ابی وقاص کی اطاعت قبول کرتا ہوں۔ میں نے خالد بن ارطفہ کو اپنا قائم مقام سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے اعلان کیا، میں محل کے بالا خانے سے حکم دوں گا اور تم تک میرا ہر حکم خالد بن ارطفہ پہنچائے گا۔ سعد رضی اللہ عنہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ ان کے اشارے پر انہیں واپس لے گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے قیدیوں کو محل کے ایک حصے میں لے جا کر بیڑیاں ڈالی جانے لگی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو بستر پر ڈالا گیا تو وہ نڈھال ہو گئے۔ درد کو وہ بڑی مشکل سے برداشت کر رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان پر غشی طاری ہو گئی ہو۔ طبیب ان کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ وہی طبیب تھا جو مثنی بن حارثہ کو کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا کہ وہ آرام کریں ورنہ پسلیوں کا زخم مہلک ثابت ہو سکتا ہے، مگر مثنی پر جہاد کا جو جنون طاری تھا وہ انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا اور یہ زخم مہلک ثابت ہو رہا تھا۔ مثنی کی جگہ سعد رضی اللہ عنہ آئے تھے۔ اب طبیب انہیں کہتا رہتا کہ آرام کریں۔ سعد، اس معمر طبیب نے آہستہ سے سعد رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ اس نے سعد رضی اللہ عنہ کی نبض پکڑ رکھی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے آنکھیں کھولی۔ آپ مدینہ چلے جائیں، طبیب نے کہا۔ محاذ پر آپ پریشان ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کیا مثنی زخم کھا کر واپس چلا گیا تھا؟ سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ بہت کہا تھا، طبیب نے جواب دیا۔ وہ نہیں مانتا تھا۔ پھر میں کیوں مانوں؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ کیا مدینہ میں آپ موت کو میرے قریب آنے سے روک لیں گے؟ موت و حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے سعد، پھر بندے کے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اسے کرنے دیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ آتش پرستوں کا وہ لشکر نہیں دیکھ رہے جو کالے پہاڑوں کی طرح عرب کی طرف بڑھا آ رہا ہے؟ آپ مجھے پسپائی پر مجبور نہ کریں۔ انہوں نے سلمہ کی طرف دیکھا اور کہا، کاتب کو بلاؤ، میں اپنے لشکر سے اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں دوسروں کے کندھوں پر بیٹھ کر اتنی باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ باتیں لکھوا دوں گا اور ابن ارطفہ لشکر کو پڑھ کر سنا دے گا۔ کاتب آ گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے مجاہدین کے نام جو پیغام لکھوایا وہ تاریخ کے دامن میں اب تک محفوظ ہے۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ میں اپنی جگہ خالد بن ارطفہ کو تم پر امیر مقرر کرتا ہوں۔ بیماری مجھے اتنا معذور نہ کر دیتی تو یہ مقدس فرض میں خود ادا کرتا۔ تم سب نے مجھے دیکھ لیا ہے کہ درد کی شدت سے میرا سر سینے پر جھکا ہوا ہے۔ تمہارا پہلا فرض یہ ہے کہ خالد بن ارطفہ کی اطاعت کرو۔ اس کا ہر حکم میرا حکم ہے۔ پھر یہ دل میں رکھو کہ اللہ برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ حکومت اللہ کی ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ کے اس فرمان پر غور کرو۔ ہم نے زبور میں کہا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اگر تم نیک بندے ہو تو یہ زمین تمہاری میراث ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے 3 سال سے عراق کی زمین تم پر حلال کر رکھی ہے۔ تم اس زمین کی پیداوار کھا رہے ہو۔ اسی زمین سے پھوٹنے والے چشموں اور ندیوں کا تم پانی پی رہے ہو۔ یہاں کے لوگوں سے تم اپنی ضروریات پوری کرتے ہو۔ تمہاری کوئی حکم عدولی کرتا ہے تو اسے تم قتل کر دیتے ہو۔ تم عرب کے معزز لوگ ہو، تمہارے قبیلے تم پر فخر کرتے ہیں۔ اگر تم دنیا کی ہوس اور حرص کو ٹھکرا کر آخرت کو سامنے رکھو گے تو اللہ تمہیں دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی انعامات سے نوازے گا۔ اور اگر تم نے بزدلی دکھائی اور ہمت ہار بیٹھے تو تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے۔ پھر تم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے اور آخرت میں تمہارے حصے میں عذاب آئے گا۔ یہ تحریر لے جاؤ، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، اور سارے لشکر کو سنا دو۔ خالد بن ارطفہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر سعد رضی اللہ عنہ کا خطاب لشکر کو سنا دیا۔ بلازری نے لکھا ہے کہ لشکر سعد رضی اللہ عنہ کو معذوری اور شدید تکلیف کی حالت میں دیکھ چکا تھا، اس لیے ہر مجاہد ان کے لیے جذباتی تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے اس خطاب نے مسلمانوں پر ایسا اثر کیا جیسے ان میں نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ عاصم بن عمرو نام کا ایک مجاہد جو غیر معمولی طور پر دلیر اور بہادر تھا، صف سے نکل کر لشکر کے سامنے آ گیا۔ اس داستان میں پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ میرے رفیقو، عاصم بن عمرو نے بلند آواز سے کہا، سعد رضی اللہ عنہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اللہ نے اس ملک کے لوگوں کو تم پر حلال کر دیا ہے۔ یہاں تم 3 سالوں سے آئے ہوئے ہو اور یہاں کے لوگوں پر تمہارا روب اور دبدبہ بیٹھ گیا ہے۔ تم یہاں بلند اور بالا تر ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم نے آتش پرستوں کے مقابلے میں صبر و تحمل اور استقلال سے کام لیا اور ثابت قدم رہے تو یہاں کی دولت، یہاں کے لوگ اور یہ سارا ملک، یہ سب کچھ تمہارا ہوگا۔ اللہ تمہیں بزدلی اور کم ہمتی سے بچائے۔ اگر تم نے تیر اور تلوار کا استعمال بزدلی اور نالائقی سے کیا تو تمہیں اس ملک میں کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے ذلت آمیز شکست کے۔ وہ دن یاد کرو جب ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا، اور آج کی نعمتیں دیکھو۔ اپنے پیچھے دیکھو جہاں ریگزار اور ریت کے ٹیلے ہیں۔
وہاں جھاڑیاں بھی نہیں اور کوئی پناہ بھی نہیں ہے، دل میں اللہ کو رکھو اور آخرت کو۔ یہ ایک مجاہد کا رد عمل تھا جو سارے لشکر کا رد عمل بن گیا۔ اس کا اظہار جوشیلے نعروں سے ہو رہا تھا۔